Hello, friends. Hope you all are doing well. Today we will discuss the second chapter of 5th class EVS Agriculture Crops. You are aware that the process of growing crops is called agriculture. There are different stages involved in agriculture, right from the plowing of land to the final harvesting of crop. We have to till the land, arrange for water sources and services of different people. We also need to use different farm equipments in the different stages of cultivation. పిల్లలు విన్నారు కదా. వ్యవసాయం అంటే పంటలు పండించడం అని మీకు తెలుసు కదా. వ్యవసాయంలో భూమిని దున్ని సిద్ధం చేయడం నుండి పంట పండించి ధాన్యం చేతికి వచ్చే వరకు చాలామంది మనుషులు ఎన్నో రకాల పనిముట్లు నీటి వసతి అవసరమవుతాయి. రైతులు శ్రమించి వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా ఆహార ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లు, ప్రత్తి, జనుము మొదలైన అనేక రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు. We all get our food because of farmers growing crops. People living in villages and cities depend on farmers for their food needs. People in cities can get the required food items because farmers are growing crops and sending them to cities. If people in villages do not export their crops to other places, then people in cities do not get food to eat. There are efforts of many people behind the food we eat. We must visit the farmers nearby to know how hard they work. విన్నారు కదా పిల్లలు. రైతులు పంటలు పండించడం వల్ల మనందరికీ ఆహారం లభిస్తున్నది. ఆహారం కోసం గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని వాళ్ళు అందరూ రైతులపైననే ఆధారపడి ఉన్నారు. గ్రామాల్లోని రైతులు పంటలు పండించి పట్టణాలకు పంపించడం వల్ల పట్టణాల్లోని వాళ్ళు తమకు అవసరమైన ఆహార పదార్థాలను పొందుతున్నారు. గ్రామాల్లోని వాళ్ళు తమ పంటలను ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేయకుంటే పట్టణాల్లోని వాళ్లకు తినడానికి ఆహారం లభించదు. మనం తినే ఆహారం వెనుక ఎంతోమంది కృషి ఉంది. వారి కృషిని తెలుసుకోవాలంటే దగ్గరలోని వ్యవసాయం చేసేవారిని లేదా రైతుల వద్దకు వెళ్ళి వివరాలను తెలుసుకోవాలి. Agricultural equipment or tools. Equipment plays an important role in cultivation. Look, look at the pictures of some tools and machinery given below. Plow, harrow, spade, sickle, crowbar, plantation machine, harvesting machine, paddy cutting machine. వ్యవసాయ పనిముట్లు. వ్యవసాయంలో పనిముట్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడే కొన్ని పనిముట్లు, యంత్రాల చిత్రాలు క్రింద ఉన్నాయి. వాటిని చూడండి. మొదటిది నాగలి, గొర్రు, పార, కొడవలి, వరి నాట్లు వేసే యంత్రం, పంట నూర్పిడి చేసే యంత్రం, కలుపు తీసే యంత్రం, చివరిది గడ్డపార. Plow was used to till the field in the past. Now, tractors are used for tilling the land. Nowadays, farm machinery is available for land preparation, planting of seedlings, weeding, and harvesting. The use of machinery helps farmers in reducing manual labor and speeding up the process of cultivation. గతంలో నాగలితో పొలం దున్నేవారు. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్తో దున్నుతున్నారు. వరి నాటు యంత్రం, కలుపు తీసే యంత్రం, పంట నూర్పిడి యంత్రాలు వంటివి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీని ద్వారా పనులు తొందరగా పూర్తి అవుతాయి. కూలీల అవసరం కూడా తగ్గుతుంది. Seeds. Ramulu went to the market to buy cotton seeds. He saw people standing in queues in front of the shops to buy seeds. He also joined one of the queues and purchased the seeds. He sowed them in his field. The crop was good, but the yield was not. పిల్లలు విన్నారా?
రాములు పత్తి విత్తనాల కొరకు మార్కెట్కు వచ్చాడు. అప్పటికే చాలామంది విత్తనాల కోసం దుకాణం ముందు బారులు తీరి ఉన్నారు. తాను కూడా వెళ్ళి వరుసలో నిల్చున్నాడు. రాములు మార్కెట్ నుండి కొని తెచ్చిన విత్తనాలతో పొలంలో పంట వేశాడు. పంట ఏపుగా పెరిగింది, కానీ పూత రాలేదు. ఎందుకో తెలుసా మీకు? Some of the seed companies are deceiving farmers by selling substandard seeds which do not germinate or sometimes don't give a proper yield. In olden days, farmers used to preserve certain good quality seeds from the yield to be used for the next crop. Today, people are dependent on markets because high yielding varieties are available and discarded their traditional seed preservation practices. When all the farmers depend on market for the seeds, they are unable to get the required quantity of seeds. Farmers used to borrow seeds from their neighbors. After the yield, they used to return more seeds than they borrowed. This method is called Nagulu. Did you know? We had 5,400 varieties of rice, 740 varieties of mango, and 3,500 varieties of brinjal in our state up to a few decades ago. As farmers discarded the traditional way of seed preservation and due to no market value, most of the traditional seeds have disappeared. In our country, the National Bureau of Plant Genetics collects and preserves genes of different plants. మార్కెట్లో కొన్ని కంపెనీలు నాసిరకం విత్తనాలను అమ్మి మోసం చేస్తున్నాయి. ఇవి నాటితే విత్తనాలు మొలకెత్తవు. మొలకెత్తినా పంట పెరుగుతుంది, కానీ గింజలు రావు. ఒక్కొక్కసారి నకిలీ విత్తనాల వల్ల పంట దిగుబడి రాక రైతులు నష్టపోతున్నారు. గతంలో రైతులు తాము వేసిన పంట నుండి కొన్ని మేలు రకం గింజలను ఎన్నుకొని విత్తనాల కొరకు భద్రపరుచుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో అధిక దిగుబడినిచ్చే శుద్ధి చేసిన విత్తనాలు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నందున రైతులు విత్తనాలు భద్రపరుచుకోవడం తగ్గించారు. అవసరమైనప్పుడు అందరూ మార్కెట్పై ఆధారపడటం వల్ల రైతులందరికీ సరిపడా విత్తనాలు మార్కెట్లో దొరకకపోవడం వల్ల విత్తనాల కొరత ఏర్పడుతున్నది. గతంలో రైతులు ఒకరి దగ్గర నుండి మరొకరు విత్తనాలు తీసుకునేవారు. పంట వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న దానికి అదనంగా కలిపి తిరిగి ఇచ్చేవారు. ఈ పద్ధతిని నాగులు అంటారు. మీకు తెలుసా, మన రాష్ట్రంలో కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం వరకు దాదాపు 5,400 రకాల వరి వంగడాలు, 740 రకాల మామిడి మరియు 3,500 వంకాయ రకాలు ఉండేవి. సంప్రదాయ పంటల విత్తనాలు, జీవ పదార్థాలను భద్రపరచడంలో అశ్రద్ధ వల్ల మరియు మార్కెట్ ధర లేకుండా పోవడం వల్ల అనేక రకాలు కనుమరుగయ్యాయి. మన దేశంలో నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ సంస్థ మొక్కల జన్యువులను సేకరించి భద్రపరుస్తుంది. Sustainable farming. Mallesh is cultivating 10 acres of land. He is doing sustained farming without depending on others for seeds and fertilizers. He is cultivating mulberry in 5 acres, maize in half an acre, and crops like ginger and turmeric in another half an acre as intercrops. He is growing green fodder in 3 acres. He is also cultivating vegetables like brinjal, tomato, and flower varieties like jasmine, marigold, and roses in 1 acre.
He is preparing compost and vermicompost with the help of earthworms. He is also preparing insecticides from neem oil and other such products. He has raised his crop production by using organic fertilizers and organic insecticides. Panchagavya is a manure in a liquid form. It is not only a manure but also a pesticide. Panchagavya is prepared by using cow dung, urine, milk, curd, ghee, banana, coconut water, and jaggery. All these are mixed with water and sprayed in the field. Along with Panchagavya, he is also using another manure called Jivamrut, which is used as manure and also helps in increasing microorganisms that make the soil fertile. Jivamrut is made using cow dung, urine, soil, jaggery, pulses powder, and water. సుస్థిర వ్యవసాయం. మల్లేశం 10 ఎకరాల రైతు. తన పొలంలో ఎన్నో రకాల పంటలు పండిస్తూ, పశుపోషణ చేస్తూ, ఎరువులు, విత్తనాల కోసం ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సుస్థిర వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. మల్లేశం 5 ఎకరాల్లో మల్బరీ తోట, అర ఎకరంలో మొక్కజొన్న, అంతర పంటగా అల్లం, అర ఎకరం పసుపు, 3 ఎకరాలలో పశువుల మేత సాగు చేస్తున్నాడు. 1 ఎకరంలో వంగ, టమాటా వంటి కూరగాయలు, లిల్లీ, మల్లె, బంతి, గులాబీ మొదలగు పూల మొక్కలు కూడా సాగు చేస్తున్నాడు. తన పొలంలో కంపోస్టు ఎరువు, వానపాముల సాయంతో వర్మీ కంపోస్టు ఎరువు తయారు చేసి వాడుతున్నాడు. అలాగే చీడపురుగులు, తెగుళ్ల నివారణ కోసం వేప నూనె, పంచగవ్య మొదలగు సేంద్రియ పురుగు మందులు వాడి అధిక దిగుబడి రాబట్టుకుంటున్నాడు. పంచగవ్య అనేది ద్రవరూపంలో ఉన్న ఎరువు. అలాగే ఇది సూక్ష్మ జీవనాశినిగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆవు మూత్రం, పేడ, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, అరటిపండు, కొబ్బరి నీళ్ళు, బెల్లం, నీరు కలిపి పంచగవ్యను తయారు చేస్తారు. ఆవు మూత్రం, పేడ, మట్టి, బెల్లం, పప్పుధాన్యాల పొడి, నీరు కలిపి జీవామృతం కూడా తయారు చేసి ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఇది ఎరువుగా నేలను సారవంతం చేసే సూక్ష్మజీవులను వృద్ధి చేసేదిగా ఉపయోగపడుతుంది. Further, he has a dairy farm with 10 cows, a poultry farm, and also rears silkworms on his farm. In his poultry farm, he has been rearing layers for eggs and broilers for meat. There is a pond near the dairy farm in which he grows fish. He is also rearing ducks and country chickens in his farm. Mallesh's income has increased due to the cultivation of different crops in addition to dairy and poultry. Mallesh says that if we cultivate monocrops, not only the fertility of the soil will reduce but also the yield. Due to his different practices, he earns more money and also provides employment to others. వ్యవసాయంలో భాగంగా పట్టుపురుగుల పెంపకం, 10 ఆవులతో డైరీ ఫారం, కోళ్ల ఫారం నిర్వహిస్తున్నాడు. కోళ్ల ఫారంలో గుడ్ల కొరకు లేయర్లను, మాంసం కొరకు బ్రాయిలర్లను పెంచుతున్నాడు. తన వ్యవసాయ భూమిలో ఒకచోట చిన్న మడుగును తవ్వించాడు. అందులోనే చేపలను పెంచుతున్నాడు. అలాగే బాతులు, కోళ్ళు మొదలగు వాటిని పెంచుతున్నాడు. ఉన్న పొలంలోనే ఎన్నో రకాల పంటలు సాగు చేయడం వల్ల లాభాలు రావడంతో పాటు భూసారం కూడా తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఒకే పంట వేస్తూ పోతే నష్టాలతో పాటు నేల కూడా పనికి రాకుండా పోతుందని
మల్లేశం చెప్పాడు. ఈ రకమైన వ్యవసాయం వల్ల మంచి దిగుబడులతో తన కుటుంబాన్ని పోషించి ఆనందంతో ఉన్నాడు. ఇతరులకు కూడా పని కల్పించి సహాయపడుతున్నాడు. The success story of a woman farmer. Women also cultivate crops like men. Do you know Gangawar Manemma, a successful human agriculturist? Now read what she says about her farming. My name is Gangawar Manemma. I belong to Gangawar village in Nyalkal Mandal of Sangareddy district. We have 3 acres of land. It is red soil and we left it barren for many years. No crop grew in that land. When it rained, we could grow jowar and millets. But my life changed ever since I joined the Deccan Development Society DDS as a member. మహిళా రైతు విజయగాథ. వ్యవసాయాన్ని పురుషులతో పాటు మహిళలు కూడా చేస్తారు. వ్యవసాయం ద్వారా అభివృద్ధి సాధించిన గంగావార్ మానెమ్మ గురించి తెలుసా మీకు? ఆమె తన గురించి ఏం చెప్తుందో చదవండి. నా పేరు గంగావార్ మానెమ్మ. మాది సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్కల్ మండలం గంగావార్ గ్రామం. నాకు 3 ఎకరాల పొలం ఉంది. ఇది ఎర్రనేల. చాలా ఏళ్లపాటు పొలాన్ని వృధాగానే ఉంచేవాళ్ళం. ఏ పంటలు పండేవి కావు. ఎప్పుడో వర్షం కురిసినప్పుడు జొన్నలు సజ్జలు పండేవి. నేను దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన సంఘంలో సభ్యురాలిగా చేరిన తర్వాత నా జీవితమే మారిపోయింది. We faced a lot of problems in buying seeds, cultivation and selling our farm products in the market. We could not understand anything about the process. We were always at loss growing some crop or the other. When we joined the society, we could procure the required seeds for our crop. We minimized the expenditure in cultivation, preparing the manure required for our crops, and yielded good quantity. Now we are following the conventional methods of cultivation. With limited water resources, we grow red gram, jowar, millets, green gram, horse gram, foxtail millet, mustard, sorghum, pigeon pea, cowpea, and groundnuts. These crops do not consume much water. We prepare biofertilizers using cow dung, neem leaves, and neem bark available in our fields. Due to these biofertilizers, we are able to reduce diseases and increase the soil fertility. We are able to produce food grains required for our family, in addition to preserving the seeds for the next crop. We are following the traditional methods in selection of seeds. We select the strong and well grown plants and preserve their seeds. We preserve the seeds by adding ash and neem leaves so that they can be protected from insects. We follow mixed crop cultivation so that we can produce more and earn more. We exchange seeds with one another and treat our land as Mother Goddess. We spend most of our time in our farms rather than at home. వ్యవసాయం చేయడంలో గింజలు కొనడం, పంట వేయడం, దాన్ని అమ్ముకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులుండేవి. ఈ పద్ధతులు మాకు అర్థమయ్యేవి కాదు. ఏదో ఒక పంట వేసి నష్టపోతూ ఉండేవాళ్ళం. సంఘంలో చేరిన తర్వాత మా పంట గింజలు మేమే ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా పండించడం, ఎరువులు, పురుగు మందుల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా మా ఎరువులు మేము తయారు చేసుకుని పంటలు పండించడం నేర్చుకున్నాము. సంప్రదాయ పద్ధతులు పాటిస్తూ తక్కువ నీటితో పండే తొగాళ్ళు, కంది
పచ్చజొన్నలు, తైదలు అనగా రాగులు, బొబ్బర్లు, అలసందలు, అనుములు, పెసర్లు, కొర్రలు, ఉలవలు, పల్లీలు, సజ్జలు పండిస్తున్నాం. వీటికి ఎక్కువ నీరు అవసరం లేదు. మా ఇళ్లలోనే ఉండే పేడ, వేప ఆకులు, వేప చెక్క మొదలైన వాటిని ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తాము. వేపాకుల కషాయం వాడడం వల్ల తెగుళ్ళు చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి. నేల సారం కూడా బాగుంటుంది. మాకు కావలసిన తిండి గింజలతో పాటు వచ్చే సంవత్సరానికి కావలసిన విత్తనాలు కూడా దాచిపెట్టుకోగలుగుతున్నాం. ఇందుకు పంట పొలంలో బలంగా ఏపుగా పెరిగిన మొక్కలను ఎన్నుకొని వాటి నుండి మంచి కంకులను ఎన్నుకొని విత్తనాలు భద్రపరుస్తాం. బూడిద, వేపాకులు ఉంచి పురుగు పట్టకుండా చూస్తాం. ఒకే పంటతో సరిపెట్టుకోకుండా 2-3 రకాల పంటలు కలిపి వేస్తున్నాము. అందువల్ల పంటలు బాగుంటున్నాయి. మా బతుకులు బాగుపడ్డాయి. భూమి తల్లి మంచిగా కనిపిస్తోంది. చేనుకు పోతే ఇంటికి రాబుద్ది కాదు. ఊర్లో అందరం విత్తనాలను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ మంచిగా పంటలు పండించుకుంటున్నాము. ఈ రకంగా ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా వ్యవసాయంకు కావలసిన వనరులను స్వయంగా తయారు చేసుకొని పంటను పండిస్తున్నాం. Like Manemma, many people are now following the traditional way of farming by preserving their own seeds. The Deccan Development Society supports poor farmers in practicing sustainable cultivation in the surroundings of Zahirabad in Sangareddy district. They could revive a variety of traditional crops by following the conventional practices. Zahirabad farmers say that biodiversity flourishes with the cultivation of millets. గంగావార్, మానెమ్మ లాంటి వారు అనేక మంది సంప్రదాయ పద్ధతిలో దేశవాళీ విత్తనాలతోనే పంటలు పండిస్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ జీవ వైవిధ్య వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆ పంటలు, ఆ పద్ధతులు పల్లెల్ని, పొలాల్ని నమ్ముకొని బ్రతుకుతున్న ఎన్నో జీవులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నాయి. దాదాపు అంతరించిపోయాయి అని అనుకున్న అనేక విత్తన జాతులు పరిసర గ్రామాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. చిరుధాన్యాలు పండుతున్నాయంటే జీవ వైవిధ్యం వెల్లివిరుస్తున్నట్లే అని జహీరాబాద్ రైతులు అంటారు. Pesticides. Ramulu's daughter Vasanta is in class 5. She went to the market along with her grandmother to buy fruits. Grandmother bought grapes for Vasanta. Vasanta started eating the grapes as soon as grandmother gave her. Grandma warned Vasanta not to eat any fruit without washing. పురుగు మందులు. రాములు కూతురు వసంత 5వ తరగతి చదువుతోంది. వాళ్ళ నాయనమ్మతో కలిసి పండ్లు కొనడానికి మార్కెట్కు వెళ్ళింది. వాళ్ళ నాయనమ్మ ద్రాక్ష పండ్లు కొని ఇచ్చింది. వెంటనే వసంత ద్రాక్ష పండ్లను తినబోయింది. అప్పుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ, అలా పండ్లను కడగకుండా తినకూడదు, ఏ పండ్లైనా శుభ్రంగా కడిగి తినాలని చెప్పింది. ఆలోచించి చెప్పండి, పండ్లను కడగాలని ఎందుకు చెప్పింది? ఇలా ఇంకా ఏ పదార్థాలను కడుక్కొని తినాలి? Farmers spray pesticides to protect crops from insects and to get a good yield. Due to the overuse of pesticides, the insects are becoming resistant. This also leads to food poisoning. Eating food items which are exposed to excess pesticides may cause cancer and other diseases. Instead of using chemical pesticides, it would be better to use biopesticides which are made of different organic materials like green chilli, garlic and neem oil, tobacco, decoctions, Vitex, Panchagavya, etc. పంటలు పండడానికి, చీడపురుగుల బారి నుండి పంటలను కాపాడడానికి ఎరువులు వాడతారు. ఇందుకోసం
పురుగుమందులు వినియోగిస్తారు. చీడపురుగుల బారి నుండి పంటలను కాపాడుకునేందుకు ఎక్కువ మోతాదులో పురుగుమందులు కొట్టడం వల్ల పురుగులు మందును తట్టుకునే శక్తిని పొందడమే కాక పంట విషపూరితమవుతుంది. పండ్లు కూరగాయలపై ఉన్న ఈ పురుగుమందులను తొలగిపోయేలాగా కడగకుండా తినడం వల్ల క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రసాయన పురుగుమందులకు బదులుగా సంప్రదాయ సేంద్రియ పురుగుమందులు అనగా మిరప, వెల్లుల్లి ద్రావణం, వేప నూనె, పొగాకు కషాయం, వావిలాకు కషాయం, పంచగవ్య మొదలగునవి పంటలపై అవసరం మేరకు చల్లాలి. Use of chemical pesticides may increase the crop production for some time, but it kills useful insects along with the harmful ones. Soil fertility decreases gradually with the usage of chemical fertilizers and pesticides. It also increases soil and atmospheric pollution. Kinds of crops. Different kinds of crops are grown in our state. Rice, wheat, jowar, maize, pulses, oil seeds, vegetables, and fruits are some of the crops grown. They are called commercial or cash crops. పంటలు రకాలు. మన రాష్ట్రంలో రకరకాల పంటలు పండుతాయి. వరి, గోధుమ, జొన్న, మొక్కజొన్న, పప్పు ధాన్యాలు, నూనె ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లు మొదలగునవి పండుతాయి. వీటిని ఆహార పంటలు అని అంటారు. వీటితో పాటు పత్తి, జనుము, మిర్చి వంటివి కూడా పండుతాయి. వీటిని వాణిజ్య పంటలు అని అంటారు.